Good afternoon. Welcome to MSTV News. The Japanese helmet brand Shoei released the new generation model of their full-face helmet for motorcycles, X14, which is called X15 in Japan and XSPR Pro in overseas. And delivery and shipment starts on January 26th in Japan. The pricing is 74,800 yen. The sizes come in XS, S, M, L, XL, and XXL. The graphic model X15 Escalate will be out in March 2023. The pricing is 89,100 yen, and the colors come in red and black, blue and yellow, green and red, black and silver, or blue and red. Thank you very much for watching MSTV News. はい、お疲れさんです。お疲れ様いやー、です。すごいペラペラ本当に。いやこの業界の中でこれだけのことをね伝えてくれるのはもう希少価値ありありでございます。私もですね、今読んでいてね、日本の皆さんにもちょっとお伝えしなきゃいけないのは、新しく X15、はい、ただ海外だとXSPR プロっていう名前になってるんですよね、はい、そこがちょっと違うところなんですけど、大事なのはですね、私昨日全モデル X14 と、サーキットでね、ちゃんと市場比較をしてきたので、そこをねちょっと海外の皆さんにもちょっと逐次分かるように私のインプレッションをお伝えできるかどうかっていうのをちょっと伝えてもらっていいですか。はい、わかりました。So, this is the previous model X14 and this is the new model X15. But in Japan, this is called X15. However, overseas, it's usually called XSPR Pro. And yesterday, he has tried both of them and has done an impression and made some comparison between the two new and old models. So today we're going to talk about that. And I'm going to try and interpret as much as possible. Not simultaneously, but yeah. はい、映像をねちょっと今流しながらですけど、実際にねサーキットで走った時にやっぱり最も感じるのは防体自体、ヘルメット自体が実際に軽い。これ持って今軽く感じますよね。持って軽く感じますよね。これ X14。結構ずっしりしますね。で X15。お、全然違います。はい。結構軽いです。実際に約 200g ぐらい。実は私のカラーリングデザインは、カラーリングこれ塗装でね若干重たくなるんですけど、それでもこの 200g ぐらいの軽さ以上に実際にサーキットを走ってスピードを出した時、特にね、ネイキッドモデルっていうなんていうかな、カウルがないモデルで走った時には、風の抵抗でこう押される感じあるでしょ、その空力がすごく良くなって、この持った軽さ以上に軽く感じる。要は首を動かしやすいというかね、ヘルメット軽いっていうスピード出せば出すほど、すごく軽く頭が動く。ここがねもう大きな違い。これもぜひ全世界の皆さんに。So when I tried and held both of them, the difference is 200 grams. Well, this has the coating on, so it's a bit more heavy, a bit more than maybe 200 grams, but still the basic models, the difference of the weight is 200 grams. But more than when I just held those two, when he actually tried them on at the circuit, it was way lighter than the actual numbers. And when it's lighter, it was easier for him to turn his head the more speed he had. はい。まずね本当に、自分でね感じた印象で、やっぱりそれがいくつかのねテストベンチレーションとか、しましたけど、やっぱり軽さ、そして速度を出した時で、オートバイのこのヘルメットもねやっぱり街中だったら100キロ120キロまでって考えるんですけど、サーキットだったらやっぱ300キロぐらいまで行くことがあるので、その時のこのヘルメットのね自由度っていうのがまずすごかった。第2にここのですねヘルメットの上を見るところの高さが5ミリぐらい
ちょっと上に上がったんですよ。ここで視認性をね上げてるんですけど、そうちょっと上がってるんですよ、5ミリね。ちょっとだけ違いますね、はい、確かに。この違いを海外の皆さんに伝えるとしたら、やっぱりねレースでね前傾姿勢でこうやって見れば見るほどここの上のね視界が全然違う。ものすごく広く感じた。前がねものすごく全体がね、この5ミリっていうたった5ミリっていうんだけじゃなくて、全部この上の方が上がってるので。そうですよね。ここからこういくとだいぶ違いますよね、5ミリでも。もうさっきとした時のね視界がもう全然広いっていうのをもうここもお伝えしていただきたいなと思います。じゃあまず最初の部分から。So yesterday at the circuit he had tried the new features that the X15 has, and more than the ventilation and lightness and everything, the biggest difference he felt was the lightness and also the aerodynamics, the air pressure. It was way lighter and easier to move his head, especially when he's at the circuit. You drive at not 100 kilometers, it's 300 kilometers. So the higher the speed, the lighter it feels. And also the next part was that, as you can see, it's slightly higher here. This part is 5 millimeters wider in the new model. So when you're racing, you're usually tilting forwards and your posture goes like this. So you're kind of like peeking upwards when you're driving. So this 5 millimeters makes a big difference at the circuit. はい、そこだけねちょっと海外の人にね、改めてレースをした時のイメージをねちょっと伝えさせていただいたんですが、ここからは本当にね日本語でもいいと思うんですが、違いはね他にやっぱりベンチレーションのこの多さとか、あとは内装もね、ちょっとこの内装をね、見ていただくと、内装もねだいぶ変わったんですよね。ただこのかぶり心地とかよりは先ほど言ったこの実際に走った時の軽さと、視認性が相当上がってるってことですよね。へー。あとはねこうロック機構とかね、そうヘルメットを止めるためのこうロック機構、これがねカチッとこうワンタッチでロック機構があるのと、レーシングロックっていう要は300キロで横向いた時に開いちゃいけないとかって、こういったところも大きく変わってきたんですよね。そうなんですね。So the ventilation, there is more ventilation in the new model, and the comfort, the interior is slightly different as well, so it's more comfortable. And also this has the new lock system, and here there's like this side lock where it wouldn't open when you're driving in a really fast speed. はい。改めて私がねなんでこれをね海外の皆さんにお知らせしたいかっていうと、海外で日本のヘルメットってものすごい高価なヘルメットっていう印象がね、これはね今海外のヘルメットメーカーもものすごい高いのをちょっと作り出してますけど、でもね私が20年前ぐらいにフランスパリのね凱旋門のシャンゼリゼ通りとか、高級ブティック街とかあるじゃん、あれの反対側にオートバイ用品の街並みがあるんですよ。本当にそうなんですよ。本当にねグッチとかヴィトンとかあの辺で日本人がなんか入っていいような悪いような、でも20年前って日本人はもうウェルカムだったんですよね。どんな汚い格好してても日本人来たってウェルカムだったんですけど、反対側歩いていくとオートバイ用品メーカーが並んでいて、もう日本のヘルメットメーカーもう照英さん新井さんはもう上の段ひな壇に入ってて、値段見たらその当時レーシングヘルメットでも4万3万4万で当時で買えるものが向こうで日本円価格で換算すると10万以上、要はね2倍以上だったっていうのを見て、うわー日本のヘルメットめっちゃ高いんだ、そんだけやっぱり品質が良かったんだなっていうのをねちょっとすごく思い知らされたし、その後やっぱり海外のねそのジャーナリストとかは日本に来たらヘルメット買って帰るっていうね、そういう日本のヘルメットを買って帰るっていうそういうのもねものすごく聞いていたので、今回ね値段
今回値段がですね、はい、いくらでしたっけ？そう結構ちょっと上がったんですよね。調べたんですよね。はい、で海外、日本だと74,800円のこの通常モデルが、はい、ユーロだと799ユーロ、はいはい、でアメリカドルだとだいたい825ユーロぐらい、はい、日本円にすると11万円だそうです。そうなんですよ。相変わらず海外では日本のヘルメットやっぱり結構いい金額だなっていうね。そうですね。だから日本で今ね7万円、俺も前5万円以上になった時にうわ高くなったなと思ったんだけど、海外では前から10万円ぐらいで売ってたし、今となっては12万3万っていうね。そうグラフィックモデルなんかは日本円だと89,100円なんですけれども、海外だとヨーロッパで899ユーロ、12万5,000円ぐらい、はい、6,000円ぐらいかな、ね、そのぐらいの価格でやっぱりヘルメットって買うんだよなっていう感覚をね今思うとヘルメットやっぱ高いけど大事だよなって思うし、でこのグラフィックモデルっていうかね、松栄さんで売ってるグラフィックモデルは もちろん定番なんですけど、これ私の丸山カラー、はい、ぜひ英語通訳でちょっとじゃあさっきまでの話を総括しますと、So basically the reason why we're making this news in English and Japanese is because there's one big difference between these two Japan and overseas, the pricing. When he visited Paris like 20 years ago, he was very surprised that Japanese helmets were sold in double the price compared to the Japanese market price. And now I made some research, and this normal model in Japanese yen, it's 74,800 yen, but in Europe, it's 799 euros, which is almost double the price. I wouldn't say completely double, but maybe like 30 to 40% higher than the Japanese price. So Japanese helmets, because of its quality, I know it's like a really luxurious thing to have a Japanese helmet, but in Japan you can purchase them for a really cheaper price. はい、本当にね、今のね日本の我々がこうやって被ってる日本のメーカーのねヘルメットをかぶれるっていう、幸せ感というかね、やっぱり日本の良いものづくりをね、逆に言うと安い金額でねかぶらせてもらってるんだなってのは非常にありがたいですよね。でこの丸山カラー、これね松栄カラーではなく、もう丸山デザインでこれ私が昔レース始めた時に自分でデザインしたやつをもう松栄さんで塗ってくれたりしているんですが、これはねこのカラーでは販売してないので、これはねウィズミーファクトリーに注文していただかないとこのカラーは出てこないんで限定品ですね。もう本当に限定品、自分たちで塗ってるって形なので、ね。So this is called the Maruyama collar because he's Mr. Maruyama, as you already know, and this is designed by him. And if you want the same color, please make an order for us. If you make an order at the With Me factory, then you can get this really cool Maruyama color design helmet. はい、ありがとうございます。はい、海外の皆さんもぜひWith Meに問い合わせいただいてね問い合わせ先一応ねこちらっていう風に、ね、出てますけどね、これインフォアットマークMSTV アットマークでもいいかな、ちょっとねそこで問い合わせがね、やっぱり海外からあることはあるんですけど、なかなかそれを翻訳しながら物のやり取りとお金のやり取りがあるんで難しいですけどね。最後にねもうちょっとだけ伝えておくと、先ほど言ったレーシングロック機構っていうのがちょっと変わりました。それ以外にこっちではそれは上に上げるだけなんですよ。これねちょっとやりにくかったんですよ私は。だけど実際に今度はこっちはね横スライド、前までは上に上げる。そうこれちょっと難しい。ここだ。そうそれを下に下げる。ちょっとやりづらいですね、これ。こっちはね横にずらして完璧ロックで。早い時もこうやりやすいですね、これなら。300キロ出さないとっていうところもあるし、あとはね転倒した時に開いてしまっちゃいけないっていうので完全ロックっていうので、街中でこのレーシングロック使うと慌てる、開かねえって言ってマジで開かないあとはやっぱりね開けた時に、実際にここに複雑な機構を使ってるんですけど、このねスプリングでここ動いてるんですよ、この中身が。本当だ、ね、これなんでこうやってるかっていうと、最後にパチって閉じた時に
ヘルメットがねシールドがこう中にカチャってこう密閉性上げるためなんですよ。カチャッと中にで風切り音がめちゃめちゃこういう気候で少なくなったんですよ。へー。それまではね風切り音っていうのがものすごくしてたんですけど、いやーって聞こえてたんですね。そうこの辺がシーってこうねへーもうそれこそ普通に高速道路で走ってて音がすごく鳴ってるのが気になったのがこういう気候で音が鳴らなくなったっていうのがもうこの省エのすごいところなんだけど、へーただここをねこういう気候を使うことによってドーンって転倒した時に当たった時にここがね壊れて取れるかもしれないっていうのをさらにもう一つのロック機構っていうこのね本当だ。さらにもう一つのロック機構ついてでないですこっち側。そう実はこのスプリングで動かなくするっていうのがあってこれも安全性をね持ってさらに、なんだろうな軽くする視認性を良くするってヘルメットではなんか当たり前のようでそれが進化したんですけど安全性をやっぱり持ってあげてる。結局最後は転んだ時に頭を助けるもんだっていう安全性をねロック機構とかで、アップしてるっていうのもさらにアップしましたよっていうのもこれも大事ですね。大事なところかなと思います。 So one more thing, not only the comfort because it's lighter and also the visibility, there is one more feature that it has been renewed. So this old one, when you open this, it's like this, you can lock, but the lock had to be like a bit, it's a bit hard to lock this thing. そうですね、名前なんですよ。レーシングロック機構。レーシングロックですねここはね。 Racing lock. Sorry, it's very new to me. This racing lock is very hard here, but the new X15, it's easier because you just slide it sideways. レーシングロックね It's way easier. And also, this part here, can you see there's this red thing that wasn't in the X14. This is another lock that makes it more safer when you fall. So you can just like lock this part so that when you fall, it's less likely to break this part, and this like it wouldn't open when this like part breaks. But if you lock this, it's safer. So there is not only the comfort and visibility, but there's also safety added to the new X15. はい、ありがとうございます。今回はですね、本当にね、後ろさん、はい、こんなにね、業界のことをね、しっかりと海外の人にもね発信してくれるっていうのを MSTV ニュースではね、やっぱり今後もね、日本のメーカーのね、ものづくりの良さのポイントは、私はもっと海外にもね、発信していきたいと思います。プラス日本人の幸せ、日本人だからこのなんていうかな、良いものを意外と安い金額でね、安い金額っても俺ももういい加減高いなと思ってるけど、やっぱり海外に比べたら日本人は、コストパフォーマンスよくね使わせてもらってるんだなっていうのを、ちょっと改めて感じました。今回はですね2カ国語で、一生懸命ねお伝えしたのはやっぱりこういったことをね、日本からも全世界に発信していきたいですしね、私のインプレももっともっとね海外にも発信していきたいなと思うので、これからもよろしくお願いいたします。ぜひこちらこそよろしくお願いいたします。はい、ということで、MSTV ニュース今日は2カ国語でお送りしました。またお会いしたいと思います。はい、それではさよなら。さよなら。Thank you.